نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ کیا ہے کہ پیغمبر خدا کے پیغمبر حسین ہیں، پیغمبر خدا کے پیغمبر حسین ہیں، یعنی فضیلتوں کے سمندر حسین، یعنی فضیلتوں کے سمندر حسین ہے۔ دین خدا کے واسطے سب کچھ لٹا گئے، اب مرضی خدا ہے کہ گھر گھر حسین، اب مرضی ہے کہ گھر گھر حسین۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ سلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ کربلا معلیٰ میں ہم اس وقت فرش عزا پر ہیں اور مولا عباس کا روضہ بالکل نزدیک صفحے فرش عزا پر اس وقت نامور عالم دین علماء حضرات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم ان سب کا بھی فرش عزا پر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے محترم سید ناصر علی صاحب IRS، جو ایک بڑے اعلیٰ افسر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر کی حیثیت سے بھی اپنی مختلف پہچان رکھتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل انکم ٹیکس۔ اب ہم محترم سید ناصر علی صاحب کے حضور پہنچے اور ان سے درخواست کریں کہ وہ میرے کو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بار بار لے جائیں۔ اس کے آپ حضرات سے گزارش ہے بلند من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام محبان اہل بیت کو اس سرزمین پر اس موقع پر آنے کی مبارکباد، کیونکہ اس سرزمین پر آنا سب کے نسبت میں نہیں لکھا۔ اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ یہاں جو آ گیا اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ ان سے رجس کو دور رکھے، یعنی جو رجس کہتے ہیں کس کو؟ گندگی کو، ناپاکی کو، ناپاکیزگی کو۔ تو یہاں جو پہنچ گئے وہ پاک ہو گیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک شرف ہے جو یہاں پہنچ گئے۔ دیکھیے دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو معلیٰ کہلائیں، ایک تو عرش الہی ہے جو اللہ کا عرش، جو اللہ سے منسوب ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن جو عرش اللہ نے اپنے سے منسوب کر دیا وہ عرش معلیٰ۔ یہ اللہ کی حسین کے تئیں محبت تھی کہ اپنے عرش کو معلیٰ کہہ کے اس نے اس سے زمین کو بھی معلیٰ کہا۔ تو یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اور آپ جو یہاں آئے ہیں آپ کوئی معمولی انسان نہیں۔ دیکھیے اس کی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے یہاں بہت جید عالم بیٹھے ہیں جن کے سامنے اور جن سے سن کے ہی ہم لوگ ذاکری کرنے لگتے ہیں، اور یہ اگر فرش عزا نہ ہوتی تو سچ پوچھے تو دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھ کے علم ہی حاصل کرتے، لیکن یہ فرش عزا ہے جہاں ایک اللہ جو ہے ذرے کو بھی کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو تمام مجتہدین اور جو
علم کے پروردہ بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ اپنے نوجوان کے لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام میں تھوڑی سی تنقیدی گفتگو اس سرزمین کے کہ یہ سرزمین کیوں کربلائے معلیٰ کہلائی. تو امام زین العابدین جب اس سرزمین پر آتے تھے تو انہیں نیند بہت آتی. آپ لوگوں کو بھی کئیوں کو لگتا ہوگا کہ یہاں آ کے نیند بہت آتی. تو جو امام کے ساتھ جو ان کے چاہنے والے آتے تھے انہوں نے کہا کہ مولا آپ کو میں نے تو کبھی سوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. رات دن آپ عبادت ہی میں بسر کرتے رہے, سید الساجدین کا اعلان. کبھی ہم نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن ایسی کیا بات ہے جب آپ کربلائے معلیٰ میں آتے ہیں تو آپ سوتے بہت ہیں. تو اب امام کا ارشاد ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو وہ عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. یا تو بستر رسول پر جو ہجرت کی رات علی سوئے وہ عبادت بنی, یا اللہ نے اس سرزمین کو معلیٰ کر کے یہ کہ جو یہاں سوئے گا سوتے ہوئے میں بھی عبادت ہے. وہی جگہ پر اللہ نے سونے کو عبادت قرار دیا, یا تو کربلا میں سوتے ہوئے عبادت کہا, یا پھر بستر رسول پر جو علی سوئے وہ امام سے کئی سوال پوچھے جاتے ہیں. مولا جب ہم لوگ کربلا سے دور رہتے ہیں تو حسین کا نام آیا اور روتے رہتے ہیں. ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم مرقد حسین پر پہنچتے ہیں تو وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کہ جو کہ دور رہ کے ہوتی ہے. ایسا کہ نفسیات ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ امام کا فرمان ہے کہ دیکھو جب بچہ ماں سے باپ سے دور رہتا ہے تو لیکن جیسے ہی وہ آغوش مادر پر پہنچ جاتا ہے کہ میرے گھر میں ہے یہ آغوش مادر کے برابر ہے قرار آ گیا. سبحان اللہ. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں, کئی بار یہ خیالات اور یہ سوال اور یہ وسوسے ہمارے یہاں بھی ہمارے دلوں میں بھی اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. امام نے اس کا بھی نفسیاتی جواب دیا. بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی, لیکن جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنی مجلس کا عنوان قرار دیا, اللہ کہہ رہا ہے سنت اللہ التی قد خلت من قبل, میں نے جو اپنے قانون پہلے بنا دیے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اس میں تبدیلی نہیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قبل سے جو قانون بنا دیے ہیں قانون الہی میں اب تبدیلی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اللہ سے پوچھتا ہوں, پروردگار عالم تو ہی نے کہا کہ تجھ کو میں نے ماں باپ کے نطفے سے پیدا کیا, پھر تو نے بغیر ماں باپ کے آدم کو کیسے پیدا کر دیا؟ اگر تیرا قانون بدلتا نہیں ہے. ماں اور باپ کے نطفے سے پیدا کر دیا, پھر عیسیٰ کو تو نے بغیر باپ کے کیسے پیدا کر دیا؟ تیرا ہی بنایا تو قانون تھا. پھر تو نے سورہ رحمان میں خود کہا والشمس والقمر بحسبان, یہ چاند اور سورج یہ ایک معینہ اسپیڈ سے اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں. پھر ایسا کیا ہو گیا کہ یہ چلتے ہوئے سورج ایک انگلی کے اشارے سے پلٹ کیوں گئے؟ یہ کسی کے انگلی کے اشارے سے یہ چاند دو ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ اگر تیرا قانون بدلتا نہیں تو پھر یہ کیسا ہو گیا؟ تو ہی نے کہا کہ یہ ستارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں, تو پھر یہ ستارے کسی کے ڈیوڑی پہ اتر کیسے گئے؟ جنگ خیبر کا موقع ہے, میں نے کئی جگہ پڑھا ہے, خیبر فتح ہو چکی ہے,
अली ने अलम उठाया और पत्थर पे गाड़ दिया। लोगों में बड़े चर्चे हो गए, अली ने पत्थर पर अलम गाड़ दिया। एक नजूमी भी था उसने कहा कि इसमें अली की कोई खासियत ही नहीं है। ये था क्या कि एक सितारा जो यहाँ से गुजर रहा था, उसकी खासियत यह है कि जब उसकी शुआ किसी पत्थर पर पड़ती है तो उस देर के लिए वो पत्थर मोम का हो जाता है। अब चूंकि वो नजूमी था, मुसलमान नहीं था, नजूमी था, लेकिन वो अली से वाकिफ था, उनके इल्म से वाकिफ था। उन्होंने कहा कि अली भी बहुत बड़े नजूमी है। उनको भी ये पता था कि ये सितारा इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और उसकी शुआ इस पत्थर पे पड़ रही है, लिहाजा उन्होंने अलम गाड़ दिया। इसमें अली की ताकत का कहाँ सवाल आया, क्योंकि वो तो शुआ की खासियत ही ये थी कि वो पत्थर को मोम कर देता है। लोगों ने आके कहा कि वो फला नजूमी जो है वो बैठा ये कह रहा है, तो उन्होंने कहा कि उसको बुला लो। वो आ गया, उसने कहा कि अली तुम भी जानते हो जो मैंने कहा गलत नहीं कहा। कहा कि हाँ तुमने गलत नहीं कहा, लेकिन ये बताओ कि ये सितारा जो है ये कितने दिनों में वापस आता है। कहा कि 1000 साल लगता है, इसकी ऑर्बिट इतनी बड़ी है कि वो 1000 साल के बाद फिर यहाँ पहुंचता है। अब कहाँ? कहा कि तो आगे निकल गया, अब कब आएगा? 1000 साल के बाद आएगा। अब अलम अली ने उठाया, बड़े पैरों पर गिर गया, बोला वो वापस आ रहा। अल्लाह का कानून बदला नहीं करता, तो ये चांद सूरज ये सितारे अपनी चाल एक इंसान के उंगलियों के इशारे पर वापस क्यों हो जाते हैं? अपनी चालें क्यों बदलते हैं? अब अल्लाह कहता है कि देखो कानून एक होता है उमूमी, जनरल, जो सबों के लिए होता है, लेकिन कुछ कानून होते हैं जो मुस्तस्ना होते हैं, एक्सेप्शनल क्लॉज होते हैं। फिर जो कानून बनाता है उसी को हक है कानून में तरमीम करने का, उसको मनसूख करने का, तब्दील करने का। मतलब कानून बनाता भी वही है, लेकिन हक भी उसी का है कि कानून को बदल दे, तरमीम कर दे, मनसूख कर दे। लेकिन उसके लिए उसमें जन्नत की बात करते हैं, जमीन है ही नहीं, सच की बात करते हैं। नारायण इस जगह मैंने सुबह से डिसेंट्री है, इसलिए मैं ये मौका बार बार जिंदगी में मिलता नहीं। तो अल्लाह कहता है कि कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको मैंने इन कानून से मुस्तस्ना करार दिया। इसी कुरान में मैंने उन्हें उलिल अम्र कहा। अम्र कहते हैं हर वो चीज जो दुनिया में हो रही है। मौत अम्र है, जिंदगी अम्र है, ये बहती हुई हवाएं अम्र है, ये शम्सो कमर अम्र है, ये बहते हुए पानी अम्र है, ये सारी चीजें तुम्हारी किस्मत अम्र है। लिहाजा कुछ लोगों को मैंने इन अम्र पे उबूर कर दिया, कंट्रोल दे दिया। उलिल अम्र है, लेकिन वो मुदब्बिरुल उमूर है, उमूर का खालिक है, लेकिन उसने कुछ उलिल अम्र बना दिया। अब जिन्हें उलिल अम्र बना दिया उन्हें उमूर पर कुदरत दे दी, कंट्रोल दे दी। अब वो जैसे चाहे करें, चाहे डूबता हुआ सूरज को पलटा दें, चांद को 2 टुकड़े कर दें, आसमान के सितारे को ड्योढ़ी पर ले आए, किस्मत में एक औलाद ना हो 7 दे दें। क्यों? क्या उलिल अम्र है? ये वो शख्सियात है, सुभान अल्लाह। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततअतुम अन तनफुज़ू समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह सूरह रहमान में चैलेंज दे रहा है, तुम हमसरी करना चाहते हो? तुम जानते हो कि मेरी कायनात कितनी बड़ी है, तुम चाहो भी तो मेरे कायनात के तूलो अर्ज के किनारों तक नहीं पहुंच सकते इल्ला बे सुल्तान, सिवाय इसके को जिसको मैंने सुल्तान बना दिया।
کے کہہ دیتا کہ میں ہی وہ سلطان ہوں، سوائے ایک ہی تو اٹھا تھا، اس نے کہا تھا کہ اس کے پہلے میں چلا جاؤں، تم پوچھ لو میں زمین سے زیادہ تو آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے امر پہ عبور دے دیا اور ایسے ہی نہیں دیا، انہیں سارا اختیار دینے کے باوجود یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ رضائے الہی کو دیکھ کے نہیں، سارے اختیار موجود لیکن اپنے ذات کے لیے ان کا اختیار کبھی نہیں کیا گیا، اسی لیے ان کو عبور دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ ہم نے اختیار تو دے دیا ہے لیکن یہ کرے گا وہی جو مرضی معبود ہوگی۔ اللہ اگر چاہے گا تو صلح ہوگی، اللہ چاہے گا تو جنگ ہوگی، اللہ چاہے گا تو پھر اس کے گھر پہ آگ لگے گی، تلوار نہیں اٹھے گی، اس کے گردن میں رسیاں باندھی جائیں گی، تلوار نہیں اٹھے گی، کیونکہ مرضی معبود کی طرف یہ دیکھ کے چل رہے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہ کربلا بھی وہی مرضی معبود کی، سارے اختیار موجود، سارے اختیار موجود۔ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں جو رسولان ہیں وہ بھی حسین سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ جناب ابراہیم اول العزم پیغمبر ذرت ابراہیمی میں سارے ہیں، اول العزم پیغمبر۔ جب امتحان کی گھڑی آئی منجنیق میں انہیں باندھا گیا اور جو آگ لگائی تھی نمرود نے اس میں ان کو پھینکا جانے لگا اور آگ کی لپٹیں اتنی، کیونکہ سال بھر لکڑیاں جمع کی گئی اور وہ اس لیے تھی کہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی لکڑی کی ضرورت تھی لیکن ایک ڈیمانسٹریٹو ایفیکٹ ہوتا ہے ڈرانے کے لیے۔ تو جب بہت دور سے ان کو پھینکا جانے لگا، جہاں پیروں میں ایک سمجھیے کہ رسی کی چیز ہوتی ہے اس کو باندھ کر کے پھر وہاں سے منجنیق کو جب چلے، جبرائیل آ گئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ مدد، یہ قرآن ہے، مدد کی تو ضرورت ہے لیکن جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ مدد کب آنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب انہوں نے دعا کی ہوگی کیونکہ دعا کا اثر تو قرآن میں موجود ہے کہ آگ گلزار ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی قصہ کربلا کے میدان میں بھی ہوا، جب حسین اپنے آخری مرحلے میں جا رہے ہیں، جبرائیل پھر آ گئے اور جبرائیل نے کہا کہ اللہ نے بھیجا وہی لے جا، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اب دیکھیں وہاں اول العزم پیغمبر جناب ابراہیم نے کیا کہا، مدد کی ضرورت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جس سے مدد کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے۔ حسین کیا کہہ رہے ہیں، جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے، امتحان میں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حسین تھے، سارے اختیار کے بعد اگر امتحان کی منزل میں ہے تو پھر بشری تقاضا یہ ہے کہ امتحان دیا جائے، ایک بشری ہونے کے ناطے جس طرح سے ایک انسان امتحان دیتا ہے وہ صحیح امتحان دے، اس میں اس کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں تھی، اختیار سارے تھے۔ دیکھیے عبادت کا محصل، یہاں بڑے بڑے مجتہدین بیٹھے ہیں، عبادت کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ عبادت کا معیار ہوتا ہے کہ آپ میں اختیار ہے لیکن خوشنودی پروردگار عالم کے لیے یا اللہ کے حکم کے مطابق آپ اس اختیار کا استعمال نہ کر کے اللہ نے جو آپ سے کروانا چاہا ہے وہ کرنے کو عبادت ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے لیے رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے، آپ گھر میں روزہ رکھے ہوئے، آپ کے گھر میں فریج ہے، اندر ٹھنڈا پانی بھی ہے، روح افزا بھی ہے، کھانا بھی رکھا ہوا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، آپ جائیں نکال لیں کھا لیں، اختیار ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ جائیں اسے نکال لیں، لیکن آپ اس اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں خوشنودی پروردگار عالم کے لیے، اس لیے یہ عبادت کہلائے۔
کیا بات ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں اختیار کا استعمال کیوں نہیں کیا، وہ اس عبادت کے مفہوم ہی کو نہیں جانتے. اختیار رہتے وہ اس اختیار کا استعمال نہ کرنا رضائے الہی کے لیے یہی عبادت ہے. ورنہ کس نے دیکھا ہے ٹھنڈ کے زمانے میں آپ رات میں لحاف میں صبح کے وقت میں لحاف میں آپ کس نے دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، کس نے دیکھا ہے نہ کر. لیکن اب اختیار میں ہے کہ سو جائیں، لیکن اختیار کا استعمال آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ لحاف سے نکلو، جاؤ ٹھنڈے پانی سے وضو کرو، نماز پڑھو. جب یہ کر لو گے، جو عمل کر لو گے، تب وہ عبادت کی مصداق ہے. حسین نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں وہ بے نظیر ہے، عدیم المثال ہے، کوئی مثال ہی نہیں. لوگوں نے بہت قربانیاں دی، لیکن حسین کی قربانی اس لیے عدیم المثال ہے کہ حسین کے پاس سارے اختیار موجود تھے، لیکن اس کا اختیار کو نہ لا کر کے صرف مرضی معبود کے لیے اپنے سارا گھر لٹا دینا، یہ عبادت کا مصداق ہے. اور یہی ان دوسری شہادتوں سے دیکھیں، اللہ تو کوئی عمل صالح کا آپ صرف ایک تصور بھی کر لیں تب بھی وہ آپ کو اس کا اجر دے دیتا ہے. تو عبادت کی درجات ہیں. کربلا کے پہلے بھی بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، مجھے ان سب کی قربانیوں پر فخر ہے، لیکن حسین کی قربانی الگ ہے، کیونکہ حسین نے وہ قربانی اپنے تمام اختیارات کے رہتے ہوئے بھی دی. لہٰذا شب عاشور الاتش کی صدائیں بلند ہیں. میں اختیار کی بات کر رہا ہوں، ابھی میں مصائب تک نہیں پہنچا. جناب سکینہ سب چھوٹی، سب سے زیادہ پیاس کی شدت، آ رہی ہیں جا رہی ہیں. اب امام حسین ان کو کیسے تسکین دے؟ امام حسین جناب سکینہ کو آپ خیمہ گاہ میں گئے ہوں، اسی خیمہ گاہ کے پاس کا واقعہ ہے 1400 سے. جناب سکینہ کو باہر لائے، پشت خیمہ پر گئے اور ذوالفقار سے زمین کربلا کو پر خط کھینچا ہے اور اسے پانی ابلا ہے. انہوں نے کہا دیکھو میں مجبور نہیں، اختیار ہے، لیکن مرضی معبود یہ ہے کہ میں پیاسا رہوں، میرے بچے پیاسے رہیں. یہ مرضی معبود کے لیے، ورنہ اختیار تو ہے یہ پانی دیکھ لو، اگر پینا چاہو تو پی لو. لیکن یہ فاطمہ کی پوتی یہ بھی مرضی معبود کو دیکھ رہی ہے. انہوں نے بابا یہ پانی نہیں چاہیے کہ مرضی معبود. تو یہ دیکھیے یہ کربلا ایسے ہی نہیں. دیکھیے اس کے بعد جو میں نے کہا کہ اللہ نے شرعی قانون بدلے صرف حسین کی محبت کے لیے، دنیاوی قانون بدلے صرف حسین کی محبت کے لیے، اللہ نے نفسیات کے قانون بھی بدل دیے صرف حسین کی محبت کے لیے. آپ یہ بتائیں کہ یہ نفسیات کا قانون فطرت کا قانون ہے کہ نہیں؟ کہ ہمارے زندگی میں کتنا ہی اندوہناک غم کیوں نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ منجمد ہو جایا کرتا ہے. بیٹے کے غم میں باپ کے آنسو خشک ہو جایا کرتے ہیں، باپ کے غم میں بیٹے کے آنسو خشک ہو جایا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس نے غم کو منتقل کرنے کا ایک نیچر بنا دیا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ دنیا غم کدہ بن جائے، زندگی نہ بسر. لہٰذا یہ آپ کے ہمارے فطرت میں ہی ڈال دیا کہ دھیرے دھیرے جتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو وہ منجمد ہو جاتا ہے. اللہ نے فطرت کے اس قانون کو حسین کے لیے توڑ دیا. پھر اسی طرف تبدیلا عام طریقے سے تو قانون نہیں بدلے گا، لیکن حسین کے لیے بدلا جائے گا. نفسیات کا قانون بدلا جائے گا. آپ بتائیں جس سانحے کو آپ نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، صرف سنی سنائی باتیں ہیں، اور اس کا اثر یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے. یہ غم، یہ واحد غم ہے. یہ عالم انسانیت جب سے تاریخ رقم کی جا رہی ہے، میں بالکل ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ یہ عالم انسانیت کا اور یہ پہلا اور آخری غم ہے جس میں کبھی زوال آیا ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ غم بڑھتا ہی گیا. یہ فطرت کے اصول کے خلاف ہے.
ये फितरत का उसूल किसने तोड़ा? अल्लाह ने तोड़ा, क्योंकि फितरत का भी खालिक वही है। दूसरी बात, कैसे कैसे फितरत के कानून को अल्लाह ने सिर्फ हुसैन के लिए तोड़ा है। कोई कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत दिलसोज कहानी है, यहाँ लिटरेचर के लोग मौजूद होंगे। उस कहानी के असरअंगेज होने की एक ही वजह मानी जाती है कि उसमें सस्पेंस फैक्टर होता है कि इस कहानी में आगे क्या होगा। जब तक सस्पेंस फैक्टर है, उस कहानी की जज़बियत भी है, उसकी असरअंगेजी भी है। आप बहुत अच्छी कहानी पढ़ जाएं, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, क्योंकि अब उसमें सस्पेंस फैक्टर नहीं है, लिहाजा 10 बार के बाद वो कहानी अपनी अफादियत खो देगी। वो फिर आपके उसके लाइब्रेरी की और आपके डेस्क की जिम्मे पड़ जाएगी। ये वाहिद वाकया है करबला में। ये कहानी 1400 साल से लगातार रिपीट की जा रही है। सस्पेंस बिल्कुल नहीं है। जब जाकिर पढ़ता है कि हुसैन अली असगर को लेके गए, सब जानते हैं आगे क्या होगा। क्या बात है। जनाब अली अकबर के पास जब दौड़ के गए, सब जानते हैं आगे क्या होगा। कोई सस्पेंस नहीं है। ये कौन से फितरत का कानून है जो अल्लाह ने हुसैन के लिए बदल दिया? कि हुसैन तेरा ये गम कभी मुंदबिल होगा नहीं, चाहे फितरत आड़े के न जाए, मैं उस फितरत को निकाल फेंक दूंगा सिर्फ तेरी मोहब्बत के लिए। और ऐसे ही नहीं बदला है। देखिए, हुसैन को अल्लाह पहले से पहचानवा रहा है। भाई शरीयत क्या कहती है? आप सजदे में हैं, कोई बच्चा आपके पुष्प पर आके बैठ जाए, शरीयत के कानून तो ये बताएंगे। अल्लाह ने उस शरीयत के कानून को उस वक्त तक मंसूख कर दिया जब तक कि हुसैन अपनी मर्जी से पुश्त रसूल से उतर न जाए, तब तक सजदा जारी रहे। ये शरीयत का क्यों भरी मस्जिद में, मस्जिद नबवी में अल्लाह क्या दिखाना चाहता है कि देखो इनकी मंजिल को पहचानो। ऐसे ही नहीं हुसैन को पहचानवाया भी जाए। रसूल कह रहे हैं मेरे लाल इसकी किस्मत में औलाद है ही नहीं। ये भी मस्जिद नबवी का एक किस्सा। लोग भरे पड़े और उसमें एक शख्स आके कहता है, और रसूल कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में औलाद ही नहीं, कातिब तकदीर ने तुम्हारे औलाद लिखा ही नहीं। इतने में हुसैन आ गए। भाई जाहिर है कि रसूल कह रहे हैं, सादिक हैं, किस्मत बता रहे हैं, इसमें तो कोई मजाका हो ही नहीं सकता। हुसैन आ गए, देर हो रहा है। शख्स क्या हुआ? कहा कि ये बे औलाद है, औलाद चाह रहा था, लेकिन अल्लाह ने इसकी किस्मत में औलाद दी नहीं। तब हुसैन ने क्या कहा? मैं अपनी तरफ से दे देता हूं। रसूल कह रहे हैं बेटा एक भी नहीं है। कहा कि 2 मैं देता हूं। 3 4 5 6 7 वो रुक गया, वरना हुसैन की सगावत रुकने वाली नहीं थी। तो ये जो कुदरत का कानून बदला जा रहा है हुसैन के लिए, हुसैन को पहचानवाया जा रहा है। हुसैन कोई आम इंसान नहीं है। अल्लाह उनके लिए अपने सारे कानून के अयूद को तोड़ रहा है ताकि दुनिया फिर भी पहचान ले। लेकिन ये दुनिया कितनी बख्त निकली। सब जानते थे कि हुसैन कौन है, मजहर सफात इलाही। लेकिन इसी करबला में यही उम्मत मुसलमान उसके लिए क्या किया जिसको अल्लाह ने इतने वाज़े तौर पर पहचानवाया, जिसके लिए रसूल कह रहे हैं। जब लोग कह रहे हैं कितनी अच्छी सवारी है, तो रसूल पलट के कह रहे हैं ये ना कहो कि कितनी अच्छी सवारी है, कितना अच्छा सवार है। ये पहचान
कहलवा ही तो जा रहा है। क्या इतने ही दिनों में मुसलमान भूल गए, औले रसूल को भूल गए, मस्जिद नबवी के उन एपिसोड्स को भूल गए? अब हुसैन के खून के प्यासे। अब क्या है कि अब हुसैन वही जो इख्तियार है, लेकिन इख्तियार का इस्तेमाल नहीं हो रहा। करबला की जंग कुछ अजीब सी है। अल्लाह ने यहाँ इम्तिहान जिद में लिया है, अपोजिट में लिया है, जिसको मौला अब्बास ही सिंबल ऑफ पावर, लेकिन इम्तिहान किस बात का है? उनके कुव्वत का नहीं, सब्र ज़ब्त का इम्तिहान। क्योंकि अगर हाथ अगर जौहरी दिखाना होता, लेकिन अब अल्लाह कह रहे नहीं, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं अपने बच्चों के लिए कह रहा हूं कि ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इम्तिहान तो मैं लूंगा इसके जिद में कि अब अब्बास का इम्तिहान कुव्वत से नहीं लिया जाएगा, अब उनका इम्तिहान लिया जाएगा ज़ब्तो तहम्मुल। अब्बास जैसे गाजी का सब्र तहम्मुल किस मुकाम पर है आप? ऐसे ही नहीं अफजलुश शुहदा कहा गया है हज़रत अब्बास को। जहाँ जिस सरजमीन पर खुद सैयदुश शुहदा मौजूद हो, वहाँ अब्बास को अफजलुश शुहदा कहा। ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इम्तिहान जो दिया है अपनी कुव्वत के बरअक्स दिया है। हुसैन का इम्तिहान प्यास से लिया गया। मैं कह रहा हूँ कि यह करबला कुछ अजीब सी दास्तान है। अल्लाह ने, चूंकि अल्लाह को फख्र है अपने कुछ बंदों पर, वो दिखाना चाहता है कि हमारे, अगर हमने कह दिया कि ये अशरफुल मखलूक़ात है तो क्यों है, एहसन तक़वीम है तो क्यों है? अल्लाह से अगर पूछते तो परवरदिगार आलम एग्जाम्पल क्या है? किसको तू कहेगा अशरफुल मखलूक़ात, किसको कहेगा एहसन तक़वीम? कौन उस मुकाम पर फायज है? तो अल्लाह के सामने कुछ बंदे तो होने चाहिए ना, जिसको देखा कि अल्लाह कह सके कि देखो, अगर अशरफुल मखलूक़ात को देखना है तो इसको देखो, ऐसे तक़वीम को देखना है तो इसको देखो, अगर सजदा देखना है तो इसको देखो, रुकू देखना है तो इसको देखो, सब्र तहम्मुल देखना है तो इसको नहीं, अगर तुम्हें जंग देखना है प्यासों की तो इसको देखो। तो करबला की जंग कुछ अजीब है। हुसैन का इम्तिहान प्यास से लिया गया, लिहाजा हुसैन का सबसे वल्नरेबल पॉइंट प्यास थी। हुसैन की तख्लीक अल्लाह ने शिद्दत प्यास से की है। यहाँ हमारे सामने मुज्तहिदीन मौजूद हैं, वो इस बात की तायीद करें कि हुसैन शिद्दत प्यास से पैदा किया गया। हुसैन को प्यास बहुत लगती है, और यहाँ तक कहा था क्योंकि हज़रत अब्बास बहुत छोटे थे, तो वो इसी पर मामूर थे कि अगर हुसैन आवाज दे रहे हैं तो ज्यादातर चांस यही होता था कि वो पानी मार रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्यास तो हुसैन चूंकि शिद्दत प्यास, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को प्यास नहीं लगती या कम लगती है। आप ही हम लोग बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्यास बहुत लगती है और जिनको प्यास बहुत कम लगती है। तो सपोज जिनको प्यास बहुत कम लगती है, उनका इम्तिहान प्यास के मामले में कम दर्जे का होता है। लेकिन अगर जिसको प्यास बहुत लगती है, उसका इम्तिहान प्यास से लिया जाए तो वो फिर इम्तिहान की मेराज होगी। लिहाजा चूंकि हुसैन को इम्तिहान प्यास का देना था, लिहाजा अल्लाह ने हुसैन को शिद्दत प्यास के साथ पैदा किया। और आपने करबला के मैदान में इसीलिए देखा कि जनाब अली अकबर जब एक वक्त लौट के आए हैं और उन्होंने कहा कि बाबा अगर मुझे चंद घूंट पानी मिल जाए तो मैं बता दूं कि मैं भी शेर खुदा का पोता हूं। हुसैन ने कहा कि बेटा तुम अपनी, अब हुसैन क्या कहे, कैसे बताएं? उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी ज़बान मेरे मुंह में डालो। जनाबे अली अकबर ने अपनी ज़बान हुसैन के दहन में डाली और फौरन निकाल ली। कहने बाबा आपकी ज़बान तो हमसे ज़्यादा सख्त हो चुकी है, आप तो हमसे ज़्यादा प्यासे हैं। ये दिखाना कि करबला के मैदान में जो सबसे ज़्यादा प्यासा है वो हुसैन है, और इसीलिए अल्लाह ने हुसैन से इम्तिहान प्यास का लिया। और इसीलिए हुसैन ने कहा, जो आखिर में सैयद सज्जाद से भी जो वसीयत की है वो यही कही है, ऐसे छूट के मदीने जाना, मेरे दोस्तों को मेरा सलाम कहना और कहना कि ठंडा पानी पीना, हुसैन की प्यास को याद करना, क्योंकि हुसैन बहुत प्यासा था।
बहरहाल हुसैन अपना इम्तिहान दे चुके और निदाए परवरदिगार आलम आई कि कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद के लिए। अब ये काफिला देखिए, ये उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान है, जिसकी माँ का जनाजा रात के अंधेरे में गुजरे, उसकी बेटियां वो वही वो बेमकना वो चादर तैयार बतैयार और गलियों और कूचों में फिराई जा रही हैं और मुनादी कर रहा है, ये देखो ये रसूल की बेटियां। बहरहाल मैं अपनी बात समेट रहा हूँ, वक्त भी ज्यादा हो गया। अब वो वक्त आया कि जब रिहाई का सामान आ गया, अब ये काफिला रिहा। अब जब रिहा हुआ तो जनाबे ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद से कहा कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि अब ये काफिला करबला होता हुआ जाए, लिहाजा अब ये काफिला यही तो अय्याम थे जब ये लुटा हुआ काफिला करबला के करीब पहुंचा। और उसके बाद जब ये काफिला धीरे धीरे सरजमीन करबला पे आया तो सबसे पहले हुसैन की कब्र पर देखिए, हुसैन की कब्र पर आके गिरिया हुआ है, शिकवा नहीं हुआ है, क्योंकि सबको पता था हुसैन बहुत मजलूम है, उस पर बहुत जुल्म ढाया गया। एक दो पहर में 72 लाशें उठाए हैं, एक बाप ने 18 साल के कड़ियल जवान का लाशा उठाया, बाप ने 6 महीने के बच्चे को हाथ में मुनकलिब होते हुए देखा है। लिहाजा हुसैन मजलूम तरीन है, उससे कोई शिकवा नहीं। सिर्फ जनाब ज़ैनब ने कहा भैया बस तेरी बहन इससे शर्मिंदा है कि तेरी बेटी को वापस न ला सकी। लेकिन जब यह काफिला सैयदे सज्जाद से कहा गया कि बेटा मेरा गाजी अब्बास कहाँ है, जब से सैयदे सज्जाद लेके आए एक छोटी सी कब्र देखी, कहा फूफी अम्मा ये मेरे चचा की कब्र है। ज़ैनब चौंक गई, बेटा मेरा भाई तो बड़ा दराज कब्र का दराज कद का था, ये छोटी सी कब्र कैसे हो गई। कहा सैयदे सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जब मैं राही के किनारे गया मेरे चचा को टुकड़ों में काट दिया गया, मैंने उन टुकड़ों को जमा किया और यहाँ कब्र बनी। अब ये मकाम ऐसा था, सारी मुखद्दरात इस्मत हज़रत अब्बास की कब्र पर जमा हो गई। अब सबों ने अपनी सुनाई। अरे ज़ैनब ने कहा भैया तुम्हारे बाद या हमारे सरों की चादरें छीन गई। अरे हम दयार बयादार फिराए गए कूफा और शाम में, हमें आलूरस के सामने चादर में पेश किया गया। और सुनो, अरे तुम्हारी वो भतीजी 4 साल की, वो तुम्हें याद करती हुई शाम के जिंदान में मर गई, लेकिन मरने के पहले उसने वसीयत की थी कि मेरे चाचा को बता दीजिएगा कि मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म हुए। अरे जो उन्होंने वो बुत दे दिए थे वो छीन लिए, अरे वो शिविर को न छोड़िएगा, उसने मेरे तमाचे मारे। और जब मैं कैसे बताऊं कि जब सब सकीना की वो नन्ही सी चादर कब्र हजरत अब्बास पर रख दी गई, अरे कब्र अब्बास पे तरातुम होने लगा। सैयदे सज्जाद ने फूफी को पकड़ लिया, फूफी अम्मा अब बैल बंद कर दे, देखे मेरे चचा अब्बास की कब्र में ज़लज़ला और तरातुम है। सलाम आखिर की चंद अशार यूँ तो आप हर साल अय्याम अज़ा में सुनते हैं, हुक्म उठा के सलाम खाक नशीनों पर सुबहानों का गरीब
سلام ان پر جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سو گئے مرتے وقت گھر سرور، سکینہ بی بی تمہارے غلاموں حاضر ہے، مجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے یہ بے وارسی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو